हेलो फ्रेंड, जय जगन्नाथ। मु कादम्बिनी आपण मन को स्वागत करुँच मोर यूट्यूब चैनल ओडिया ब्लॉग्स बाय कादम्बिनी को। तो आज थिला सेकेंड सैटरडे आउ स्वस्तिक छुट्टी थिला। मो भाई आज पीटीएम रखिथे कि पीटीएम रखी नथिले। तांकर पीटी कॉपी देखा पारथिला कि जेहेतु पिलांकर एग्जाम सरीनी किछटा पिला दे ना दे देह खराब पे तो से रिटेस्ट होईची। आज भी किछटा सब्जेक्ट अच्छी तो से आज हेनी। आम भी स्वस्ति को आज गोटे स्किन डॉक्टर पाख नबार कहीं जेहेतु तार एमती आखि भाग मैंने अचानक कहीं बोली किंतु आज टी कमी जाइए तो से नेलुनु कहीं डॉक्टर पाख ने से निहती मेडिसिन मेडिसिन दब कि जब अननेसेसरी दवाई इच्छा ना तो से नेलुनु। तो यहाँ आप तुलसी देखी थे जब मोर प्रीवियस वीडियो लगे आटा पूरा छन छन हो बहुत ही सुंदर हो। तापर पलि आसते एपट को देखो यहाँ मोर अलिया रखी घास गछ के बड़ बड़ होगा आउ ये बहुत सारा जह्नी हो बहुत छोट छोट हो मैंने यार ग्रोथ एत भल ना होनी। मोर पुदीना गछ देखो देन ये हूँ मोर पर्वतिया खड़ा गछ बाबा जोटा लगे अंकल देते कौन जन्म एमती तार माने मंजी ना कौन ये मुझे बुझीपारनी तो जहाँ भी हो। तो ये हलदी गछ को आगर बस्तार पोदी कहीं तार सीजन हो नाला तार जो थिला हलदी गुड़ाक साड़ा सब गछ उड़ी जाता बस्तार पोती रखी से पूरा छन छन हो। पोईर अवस्था भी सेम सब जगह उठे आनी गोटे जगार पोदी आउ कखारु गछ गुड़ा मुझे सब काटी देकी नहीं जाइए आ गोटे थिला तो यहीटा कि गछ जना नहीं बट देखो ये सी तार जगह भी नहीं सारा ये बस्तार मुझे जिते थर काटिकी मारुची से बिल्कुल मरुनी। यहाँ हूँ माने सुगर पे कि मामा दिने भी खाई ना अଯଥା ये बस्ता भी बहुत हार्ड मुझे भांगी भी पार्लिनी आ जगटा पूरा असना करुच्ची ये जगटा मुझे क्लीन कर पार्लिनी भी। तो ये मुझे सब काली लुगापटा सुखी टे खरा होता तो काली इवनिंग जो पुआ आसला सब सफा कर तार स्कूल यूनिफॉर्म सब से गुड़ा ही आनी सुखापे मुझे सुखेदबा पकड़ा टे खरारे सुखे ना छाई सुखिले अलग प्रकार सुखो खरारे सुखिले टे भल ये करके तो से मुझे सुखे देती खरा भी भल होता। तापर एबे टाइम 4टा है बाबा मामा आउ हजबैंड बाहर टे जी बाबा घर को नातीर जन्मदिन तो से इनभाइट करते तो मैंने जीवे तो ये बाबा रेडी छत सांगे नहीं काले वर्षा हम कार गले भी घर भर तो पुणी जीवे ना तो आमर माँ पुओं प्लानिंग टी अलग आम टे जीव मधुसूदन पार्क बहुत दिन पर आम आसलु मधुसूदन पार्क तो आगुरी जिते समर वेकेशन होता तो से टाइम मुझे तो बहुत नहीं आसती सब आप देखी थे मो ब्लॉग आउ किंतु बाबा देह खराब पर आसपार नु तो से सब कहूला तार जेहेतु स्कूल खोलीगला तार तो सोमवार टू शनिवार जाए स्कूल आउ जो भी सेकेंड सैटरडे छुट्टी रहा कि संडे वर्षा तो सब पूरा कंटिन्यूअसली चली जून मसरू बंद हबार ना ना तो से आम आसी पार नु तो आज फाइनाली मोबाइल नाई टे नहीं जाए तो बाबा भी राजी हो कहले काले वर्षा वर्षा हो मशा हे तो देखिक नब मुझे ठीक अच्छे अल्प समय अध घंटा घंटाटे खंडे रखिकी नहीं पलि आसबि कि आम पछ पछ वर्षा भी आसला तो देखो टे बादल अच्छे तो मुझे कहती कि तू चल अल्प समय खेल पलैया तापर से कहला कि मुझे खेलनी मामा मुझे आग एक्सरसाइज करी से बहुत चला कहीं से जानी खेल सारापर मुझे एक्सरसाइज करा देवी नहीं आसबि किंतु एक्सरसाइज करते मुझे खेलिया देवी तो से कहले कि मुझे एक्सरसाइज करी तो ठीक अच्छे जानी तो चला कि मुझे ठीक अच्छे पिलाटा केमी बाहर को आसपारनी यहाँ कर तो माँ को आम चलू पार्क रे विशेष कई लोक ना मे भी आम जल्दी आसी ना कि कौन मुझे जानी तार रिजन कौन किंतु आम जब कौटे जाई फेरू था कि बाटर देखू मैंने पूरा पार्क तो भर्ती होगी थाए गाड़ी गुड़ा रोड पर तो ये भी रोड रे कहीं ना तो ये आसला आग से तार अंटा सीधा करने बुलूची पु मुहटा को देखला मत बहुत कष्ट लगुच
ପିଲା ଦୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତୁ ଯାହା ବି ହୁଅନ୍ତୁ କିଛି ମାନେ ଇଏ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପିଲାକୁ ଟିକେ କଷ୍ଟ ହେଲେ ବହୁତ ବାଧେ। ସିଏ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଖୁସି, କାହିଁକିନା ତାକୁ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଡାକୁଛନ୍ତି ହଣ୍ଟର। ତାକୁ ସବୁ ବହୁତ ନେଗେଟିଭ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ପସନ୍ଦ, ତା ଯେତେ କାର୍ଟୁନ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ନେଗେଟିଭ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ତାକୁ ପସନ୍ଦ, ମାନେ ମହାକାଲ ଇଏ ସିଏ ସେ ଘରେ ସେମିତି ହିଁ ହେଉଥିବ ସବୁବେଳେ। ତ ସିଏ ତାର ସେ ଯେଉଁଟା ମୁଁ ସାଇଡ଼୍ ଗାରଟା ଏମିତି ହେଇଛି, କହୁଛି ମାମା ମୋ ଯଦି ଆଖି ପାଖରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଗାର ଆଉ ଗୋଟେ ହେଇଯିବ ମୁଁ ପୁରା ହେଇଯିବି ହଣ୍ଟର। ତାକୁ ମଜା ଲାଗିଛି, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ କେତେ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ସେ ବୁଝିପାରୁନି। ମୁଁ ତ ପୁରା ରାତିରେ ବିଲକୁଲ ଶୋଇନି, ମାନେ ମୋତେ ନିଦ ହେଲାନି, ମାନେ ହଁ ଅଚାନକ ସକାଳୁ ଉଠିକି କ'ଣ ଏମିତି ହେଇଗଲା। ମମି କହିଲା କି ମେ ବି ମାନେ ଅସରପା କି ବୁଢ଼ିଆଣି ଏମିତି କ'ଣ ଗୋଟେ କିଛି ଗୋଟେ ଇନସେକ୍ଟ ହେଲା, କିଛି ବି ଗୋଟେ ଯଦି ଏମିତି ଚଢ଼ି ଯାଇଥିବ କି କ'ଣ ହେଇଥିବ, ସେଥିରେ ବି ହେବ। ବଟ୍ ବେଡ଼୍ ପୁରା କ୍ଲିନ୍ ଥିଲା, ତା ମୁହଁରେ ବି ତ ମାନେ ମୋ କହିବା କଥା ଅସରପା ହଉ କି ଇଏ ହଉ ଯାହାକୁ ବି ସେମିତି ମକଚ ଦେଇଥାନ୍ତା କି କିଛି ବି କରିଥାନ୍ତା ଥାନ୍ତା କିଛି ଗୋଟେ, କିଛି ବି ନଥିଲା। ତ ହଠାତ୍ ଏମିତି କ'ଣ ହେଇଗଲା ଗୋଟେ ମାନେ ଇଏ, ମୋତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ମାନେ ତାକୁ ଏମିତି ଦେଖିଲା ମାନେ ବହୁତ ଦୁଷ୍ଟ ସିନା ହେଉଛି, ରାଗୁଛି, ବାଡ଼େଇ ଦେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ହେଲା ମାନେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ମୋତେ। ଆଉ ସେ ମୋତେ କହୁଛି ମାମା ମୋ ଗୋଡ଼ କାହିଁ ଆଗକୁ ଯାଉନି। ମୁଁ କହିଲି ତୁ ଯେଡ଼ିକି ଟିକେ ସେତିକି ହିଁ ଷ୍ଟ୍ରେଚ୍ ହେବ ତୋ ଗୋଡ଼। ତାପରେ ଏଠି ସେଇଟା ବୁଲାଉଥିଲା। ତା ହାତଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ପାଉନି ପୁରା ଇଏ ଯାଏ। ତ ମୁଁ କହିଲି ଦେଖିକି ପୁଣି ମୁହଁ ଫୁହଁରେ ବାଜିବ, ଏଟା ବହୁତ ମାନେ ଇଏ ନା। ତ ସେ ବଡ଼ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ତାପରେ ଛୋଟ ପାଖକୁ ଆସିଲା, ତ ଏଇଠି ବୁଲାଉଥିଲା ତାକୁ। ସେ ସବୁ ବୁଲେଇଯିବ, ମାନେ ବୁଲେଇବନି ଗୋଟେ ଏଇଟା ସେଇଟା ସେଇଟା, ସବୁ ନ ବୁଲେଇକି ସେ ଯିବନି। ମାନେ ତାକୁ ସବୁ ବୁଲେଇବାକୁ ହିଁ ପସନ୍ଦ, ଚାରିଟା ଯାକ ବୁଲିବ ତାପରେ ଯାଇକି ସେ ଯିବ। ମୁଁ ତାକୁ ମନା କରୁଥିଲି, ମୁଁ ଦେଖ ବର୍ଷା ଆସିବ, ଚାଲ ଯିବା, ଆଉ ଯେତେକ ଅଛି ସବୁ କରିଦେବୁ, ସେପଟେ ଟିକେ ଖେଳିଦେବା ତାପରେ ଯିବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ତ ପାପା ଥିଲେ ରାଗନ୍ତି, କାହିଁକିନା ହାତ ଫାତ ଚାପି ହେଇଯିବ, ଫସିଯିବ କ'ଣ ହେବ ବୋଲି। ସେ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଉଛି। ସେ ଗୋଟେ ହାତରେ ଉଠାଇବା କଥା, ସେ ଦୁଇଟା ହାତରେ ଉଠି ବଡ଼ି ଭିଡ଼ା ଦେଖାଉଛି। ଏଇଟା ବି ତା'ର ବହୁତ ପସନ୍ଦ। ଏଇଟା ତା'ର ସେ ଚଲାଉଛି। ମୋ ପୁଅ କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଝଡ଼ିଗଲା ଟାଇପ୍ର ଲାଗୁଛି ମୋତେ, ମାନେ ଯେବେ ତ ସ୍କୁଲ ଗଲାଣି, ଖାଇବା ପିଇବା ଏତେ ଭଲ ନାହିଁ। ତ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଥିଲା, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ହଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲି, ମାନେ ସେ ଝଡ଼ିଯାଇଛି, ଖାଇବା ପିଇବା ଏତେ ଭଲ ନାହିଁ, ମାନେ ଆଉ ଟିଫିନ୍ ଯାହା ବି ଦେଲେ ସେ ପୁରା ଫିନିଶ୍ କରିକି ଆସୁନି। ଆଉ 9ଟା ବେଳେ ଗଲେ ନା ଫୁଲ୍ ଲଞ୍ଚ ଖାଇପାରୁଛି, ଲଞ୍ଚ ଯେତିକି ଆମାଉଣ୍ଟର ଖାଇବା କଥା ସେତିକି ଖାଇପାରୁନି। ବହୁତ କମ୍ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିର ଦେଲେ ବି ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଖାଉଛି। ଦେନ୍ ଆସିଲା ପରେ ବି ସେ ମାନେ ଫାଷ୍ଟ ଗୋଟେ 2 ଦିନ ତ ଭାତ ଖାଇଲା, ଦେନ୍ ତାପରେ ବିଲକୁଲ ଖାଉନି। ସେ ଯାଇକି ଟିକେ କ୍ଷୀର ହର୍ଲିକ୍ସ ଖାଲି ପିଇ ଦେଉଛି, ଯଦି କେବେ ଇଚ୍ଛା କଲା ବିସ୍କିଟ୍, ଯଦି ତା ପସନ୍ଦର ଯେମିତିକି ହାଇଡ଼୍ ଆଣ୍ଡ ସିକ୍ ହେଲା, ଟାଇଗର୍ କ୍ରଞ୍ଚ ହେଲା, ଏଇ ବିସ୍କିଟ୍ ଯଦି ଚକୋଲେଟ୍ ବିସ୍କିଟ୍ କିଛି 2-4ଟା ଖାଇଲା, ନହେଲେ ନାହିଁ ଯାଇକି ରାତିରେ କରିବ ଡିନର୍। ସେ ଭାତ ହିଁ ଡିନର୍ କରି ଖାଉଛି, ନହେଲେ ଆଉ ଏମିତି ଏଇ ଖାଇବାଟା ହେଉଛି ତା'ର ଏମିତି। ତ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଯାହାହେଲେ ବି ଟିକେ ହେଲ୍ଥ କମିଯିବ, କାହିଁକିନା ପ୍ରପର୍ଲି ଯଦି ନ ଖାଇଲା। ଆଉ ଟିଫିନ୍ ଯାହା ବି ଦେଲେ, ପୁରୀ ତରକାରୀ ଦିଅ, ପରଟା ତରକାରୀ ଯାହା ବି ଦେଲେ ସେ ଖାଉନି। କେବଳ ଯଦି ରୋଲ୍ ଦେଇଥିବି ସେ ଖାଇଥିବ, ତା ବି ପୁଣି ପୁରା ପତଲା ପତଲା ହେଇକି, ଏମିତି ନୁହେଁ କି ତୁମେ ରୋଲ୍ ତାକୁ ପସନ୍ଦ ବୋଲି ବଡ଼ ବଡ଼ ରୋଲ୍ ଦେଇଦେଲେ ସେ ଖାଇଦେବ, ନାହିଁ ପୁରା ଛୋଟ ଛୋଟ କୁନି କୁନି ଇଏ ରୋଲ୍ ଦିଆହେବ। ଏମିତି କରୁଛି। ପାଣି ହିଁ ପିଉନି ଭଲରେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କାଶ ହେଉଛି। ମାନେ ମୋତେ 15 ଦିନ ମାସେ ଯାଇନଥିବ କାଶ, କାହିଁକିନା ପେଟ ଗରମ ହେଇଯାଉଛି, ଝାଳ ବି ଅଧିକ ବହୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେଇ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରୁ ସେ ପାଣି ପିଉନି। ଆଉ ତା'ର ଅଭ୍ୟାସ କ'ଣ, ତାକୁ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି ଦେଇଦେଲେ ସେ ଗ୍ଲାସ୍ଟେ ପାଣି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପିଇଦେବ। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଯଦି ବଟଲରେ ପିଇବାର ଅଛି, ଗୋଟେ ଢୋକ ହିଁ ପିଇବ, ତା'ର ବଟଲ ମୁହଁ ବନ୍ଦ କରି ଥୋଇଦେବ।
तो ସେଇଟା ହିଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି କାରଣ ସ୍କୁଲରେ ସେଥିରେ ବୋଟଲରେ ପାଣି ପିଉଛି ଏକାଥରେ ଆଉ ସେ ନ ପିଇକି ସେ ଢୋକଟା ପିଇ ଦେଇକି ଥୋଇ ଦେଉଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ପାଣି ବି ସରୁନି କି ସେ ପାଣି ନ ପିଇକି ତା'ର ପେଟ ବି ଗରମ ହେଉଛି, ମାନେ ଏମିତି ତ ଏଇଟା ଏମିତି ଇଏ କରୁଥିଲା। ମୁଁ କହିଲି ଦେଖିକି ବାବା, କାହିଁକିନା ମୁହଁ ଫୁହଁ କେଉଁଠି ବାଜିବ ଯଦି, ମାନେ ମୋତେ ଡର ଲାଗୁଛି। ସେମିତିରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ସେଇଟା ମୁହଁରେ ହେଇଛି, ପୁଣି ଆହୁରି ମାନେ ଇଏରେ ମୁଁ ତାକୁ ମନା କରିଥିଲି। ତ ଏଇଟା ଶୋଇକି ଉଠିବା କଥା, ସେ ସେଇଟା ଆଣ୍ଠେଇକି ଉଠେଇବ, ମାନେ ସେ ସବୁ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ର ନୂଆ ନୂଆ ତା'ର ତରିକା ବାହାର କରିବ। ତାପରେ ସାର୍ ଆସିଗଲେ ଖେଳ ଜୋନ୍କୁ। ତ ମୁଁ ବହୁତ ଦୂରରେ ଟିକେ ଠିଆ ହେଇଥିଲି। କହୁଛି ମାମା ତୁମେ ଏତେ ଦୂରରେ କାହିଁ ଠିଆ ହେଇଛ, ମାନେ ତା ପାଇଁ ମୁଁ ଦୂରରେ, ନହେଲେ ବେଶୀ ଦୂରରେ ନାହିଁ, ସେ ବହୁତ ଧୀରେ ଧୀରେ ଖେଳୁଛି। ତ ଏଠି ଝାଳ ହେଇଗଲାଣି, ମାମା ଗରମ ହେଉଛି। ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ କରିବା, ଏଠି କ'ଣ ଗୋଟେ AC ଲଗେଇବା ନା କ'ଣ? ଆଉ ଏଠି ଚାଲିଛି ତା'ର ଦୋଳି ଖେଳ। ତ ଏଇଠି ଆସିଲା ତାପରେ ସ୍ଲାଇଡ଼ିଂ କରିବାକୁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଠି କିଛିଟା ମୁଁ ଜାଣିନି ସେ କେଉଁ ପିଲା, ବଟ୍ ମାନେ ନଥାଏ, ମାନେ ବହୁତ ବଦମାସ ପିଲା ନଥାନ୍ତି ତ, ସେଇ ଟାଇପ୍ର ପିଲା ସେମାନେ, ଠେଲା ପିଲା ଏମିତି ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ମାନେ ଯେମିତି ମାନେ କେମିତି ଗୋଟେ ଚିଡ଼ାନ୍ତି ଆମ ଟାଇମ୍ରେ, ଛୋଟ ଟାଇମ୍, ଦେଖରେ ଦେଖ ଏ ପିଲାରେ ଏଇଆ ହେଲାରେ ସେଇଆ ହେଲା, ମାନେ ତାକୁ ସେ ପିଲାଟାକୁ ଚିଡ଼ଉଥିବେ। ତ ସେମାନେ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ହେଉଛନ୍ତି। ସ୍ୱସ୍ତିକ ସେ ଜିନିଷ ବୁଝିପାରୁନି, କାହିଁକିନା ସିଏ ସେମିତି କେବେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ହେଇନି କି ସେଇ ସବୁ ଜାଣିନି। ସେ ଭାବୁଛି ଇଏ କ'ଣ ଏମିତି ପାଗଳ ଭଳି ଆପେ ଆପେ ଗପୁଛି। ସେ ଦୋଳି ଖେଳୁଥିଲା, ଗୋଟେ ପିଲା ସେମିତି ହିଁ ହେଉଥିଲା, ଦେଖରେ ଦେଖ, ତା'ର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗର କ'ଣ ଗୋଡ଼ ବାଜିଗଲା, ସେମିତି ଖେଳୁଥିଲା। ତ ସେ ଯାଇକି ବସିଲା, ଦେଖରେ ଗୋଟେ ପିଲାର ଗୋଡ଼ ବାଜି ଯାଇଛି ରେ, ସେଇଠି ବସିଛି ରେ। ସେ ତାକୁ ଅନଉଛି, କ'ଣ ଇଏ ତ ତା ପାଖରେ ନାହାନ୍ତି, ସେ ଗପୁଛି କ'ଣ ଆପେ ଆପେ। ତାପରେ ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି ନାଇଁ, ସେ ଯେଉଁ ପିଲାଟା ବସିଛି ସେଇ ପିଲାଟାକୁ ହିଁ କହୁଛି। ତ ସେମିତି ସେ ବି ଦୌଡ଼ ଧାପଡ଼ ଏମିତି ହେଉଥିଲେ। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ କହିଲି ନାଇଁ ବାବା, ଯେଉଁଠି ସେମାନେ ଖେଳୁନାହାନ୍ତି ସେଇଠି ହିଁ ଖେଳେ, କାହିଁକିନା ମୋତେ ପସନ୍ଦ ହିଁ ନୁହେଁ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ, ମାନେ କିଏ ଠେଲି ଠେଲି ଦେବ, କ'ଣ କରିବ। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ କହିଲି ନାଇଁ, ଯେଉଁଠି ସେମାନେ ନାହାନ୍ତି ତ ସେଇଠି ହିଁ ଖେଳେ। ଆମକୁ ନିଜେ ସତର୍କ ରହିବ, କାହିଁକିନା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିକି ଲାଭ କ'ଣ, ଏଠି ନୁହେଁ ସବୁ ଜାଗାରେ। ଆମେ ମାନେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ କହିବା ତୁମେ ଏଇଟା କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ସେଇଟା କରନି ଅପେକ୍ଷା ସେଠୁ ଆମର ଦୂରେଇ ରହିବା ଭଲ। ମାନେ ଆଜିକାଲି ଯେତିକି ମାନେ ଯେମିତିକା ସିଚୁଏସନ୍, ଏଇ ସ୍ୱସ୍ତିକକୁ ବି ବୁଝାଉଥିଲି। ମୁଁ କହିଲି ଦେଖ ବାବା, ତା'ର ଗୋଟେ ମାନେ ନେଚର୍ କ'ଣ, ମାନେ କିଏ ଏଇଟା କରିଥିଲା, କିଏ ସେଇଟା କରିଥିଲା, ମୁଁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେଇଦେବି, ତ ମୁଁ ତ ସବୁବେଳେ ବୁଝାଏ। ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ବାବା, ସେଇଟା ଭଲ କଥା ନୁହେଁ, କିଏ ରାଗ ରଖିବ, କିଏ କ'ଣ କରିବ, ଆମର ସେଥିରୁ କ'ଣ ମିଳିବ, କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଯଦି ଆମର କିଏ କ୍ଷତି କରୁଛି ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁ ରେଜ୍ କର, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ମାନେ କିଏ କ'ଣ କଲା, କିଏ ସ୍କୁଲ ବେଞ୍ଚ ଭାଙ୍ଗିଲା, କିଏ କାହାକୁ ବାଡ଼େଇଲା ପିଟିଲା, ତ ଏଥିରେ ତୁ ମାନେ ମୁଣ୍ଡ ପୁରାନି। କାହିଁକିନା ଏଇ ନେଚର୍ ମୋର ବି ଥିଲା, ବଟ୍ ସେତେବେଳେ ଲୋକ ଅଲଗା ଥିଲେ। ବଟ୍ ଏବେ ଲୋକ କ'ଣ, ପିଲା କ'ଣ, ମାନେ ସବୁ ନୃଶଂସ ହେଇଗଲାଣି। ଟିକେ ଟିକେରେ କିଏ କ'ଣ କରିବ, ମାନେ ଇଏ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ କ୍ଲାସ୍ରେ ଗୋଟେ ପିଲା ଅଛି, ମାନେ କ'ଣ ସୂର୍ଯ୍ୟାଂଶ ବୋଲି, ସୂର୍ଯ୍ୟାଂଶ ଦଳାଇ, ମାନେ ସେ ପିଲା ସ୍ୱସ୍ତିକ ନଥିଲା, ତା ସେକ୍ସନ୍ରେ ସେ ନଥିଲା, ଆର ଯେତେବେଳେ C ସେକ୍ସନ୍ ଥିଲା ଆଉ ସେ ଥିଲା A ସେକ୍ସନ୍ରେ। ମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ ଏମିତି ଗୋଟେ ମାନେ ଏକାଠି ବସିଥିଲା, ଆଉ ସ୍ୱସ୍ତିକ କ୍ଲାସ୍ ମନିଟର୍ କରିଥିଲା, ଏ ପାର୍ଟି କରିଥିଲା ବୋଲି ମୁଁ ସ୍କୁଟିରେ ତାକୁ ବସେଇଛି, ସେ ତାକୁ ବାଡ଼େଇ ଚାଲିଛି। ମାନେ ସେ ଟିକେ କଥା କ୍ଲିଅର୍ କରି କହୁନି। ମୁଁ କହୁଛି ତୁ କାହିଁ ବାଡ଼େଇବୁ, ତୁ କାହିଁ ଚିଲଉଥିଲୁ, ମାନେ କଥାଟା ବି ବୁଝିବା ପଡ଼ୁନି। ଆଉ ତା'ର ମଦର ସେଠି ବସିଛନ୍ତି, ସେ କିଛି କହୁ ବି ନଥିଲେ। ମୁଁ ତ ମାନେ ସତ କଥା, ମୋର ରାଗ ପରେ ପିଚ୍ରେ ଚଢ଼ି ଯାଇଥିଲା। ହେଇଠି ଦୁଇଟା ଢାଇ ଢାଇ ବସେଇଥାନ୍ତି, ଏକରେ ମୋ ପୁଅକୁ ବାଡ଼ଉଛି ବୋଲି, ମାନେ ଏତେ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟଲି ଭାବିବା କଥା କି ତୁମ ପିଲାଟା କେମିତି ବାଡ଼ଉଛି ଆଉ ଜଣକୁ। ତ ବହୁତ ରାଗ ଲାଗିଥିଲା। ତ ସେଇ ପିଲା ଏବେ ତା କ୍ଲାସ୍ର, ତ କହୁଥିଲା ମୋତେ ମାମା ସିଏ ଏମିତି ବେଞ୍ଚରେ ଇଏ କରିଥିଲା, ସିଏ କରିଥିଲା। ମୁଁ କହିଲି ବାବା, ସିଏ ଯାହା କରୁଛି କରୁ, ସେ ତା ଟିଚର୍ ବୁଝିବେ, ତୁ ମୋତେ ଆମର ସେତେବେଳେ, କାରଣ ସେଇ ପିଲା ତତେ ବାଡ଼େଇଥିଲା, କହୁଥିଲେ ପୁଣି ବଟଲ୍ ପିଟି ଦେବ। ଆଉ ସେଇ କଥା ବୁଝେଇକି ତାକୁ ବାଟରେ ମୁଁ ନେଇକି ଆସିଥିଲି। ଆଉ ସେଇ ଦୁଷ୍ଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଦେଖିକି ତ ଆମେ ସେଇଠି ବାହାରେ ବସି ସ୍ୱସ୍ତିକ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଡର, ଗୋଟେ ପପି ଦେଖିଦେଇ କେମିତି ହେଉଛି, ସେଥିରେ କୁକୁର ରଖିବେ ପିଲା କୁଆଡ଼େ ଘରେ।
ପପି ଏଡ଼ିକି ମାନେ ପୁରା ପାର୍କ ସାରା ବୋଧେ ପୁଳାଏ ପପି ଅଛନ୍ତି ବହୁତ ସାରା, ସେଇମାନେ ହିଁ ପାର୍କ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ତ ଏବେ ଚାଲିଲୁ ଘରକୁ, ପୁଣି ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେବାର ଅଛି, ଆଉ ସବୁ କାମ କରିବାର ଅଛି। ସମ୍ମାନିତ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମହୋଦୟ, ସମ୍ମାନୀୟ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀବୃନ୍ଦ ଓ ମୋ ପ୍ରିୟ ସହପାଠୀମାନେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ଏକ ବିଷୟ ଉପରେ କହିବା ପାଇଁ ଆସିଛି, ଯାହା କେବଳ ରାସ୍ତା ସଫା କରିବାର କଥା ନୁହେଁ, ବରଂ ମଣିଷର ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ମଧ୍ୟ ପରିଷ୍କାର କରିବାର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଥାଏ। ସେହି ବିଷୟଟି ହେଉଛି ସ୍ୱଚ୍ଛତାର ମହତ୍ତ୍ୱ। ଭାଷଣ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାକୁ ଚାହେଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘର ସବୁବେଳେ ସଫା ରହୁଛି କିନ୍ତୁ ଘର ସାମ୍ନାର ରାସ୍ତା ଅପରିଷ୍କାର ରହୁଛି, ତେବେ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଆପଣ ପୁରାପୁରି ସ୍ୱଚ୍ଛ ଅଛନ୍ତି? ମୋ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ନା, କାରଣ ସ୍ୱଚ୍ଛତା କେବଳ ଘରର ଚାରିକାନ୍ଥ ଭିତରେ ସୀମିତ ନୁହେଁ, ଏହା ମଣିଷର ଚିନ୍ତା ଓ ଦାୟିତ୍ୱର ପରିଚୟ ଅଟେ। ସ୍ୱଚ୍ଛତାର ମହତ୍ତ୍ୱ। ସ୍ୱଚ୍ଛତା ହେଉଛି ସୁସ୍ଥ ଓ ସୁନ୍ଦର ଜୀବନର ମୂଳଦୁଆ। ଆମ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି କି ସ୍ୱଚ୍ଛତା ହିଁ ଈଶ୍ୱରତ୍ୱ। ଯେଉଁଠି ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଅଛି ସେଠି ସୁଖ, ଶାନ୍ତି ଓ ସମୃଦ୍ଧି ବାସ କରେ। ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଅନେକ ପ୍ରକାରର, ଯେପରିକି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱଚ୍ଛତା, ପ୍ରତିଦିନ ସ୍ନାନ କରିବା, ଦାନ୍ତ ସଫା କରିବା ଓ ପରିଷ୍କାର ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବା ଓ ନଖ କାଟିବା। ଘରର ସ୍ୱଚ୍ଛତା, ଘର, ରୋଷେଇ ଘର, ଶୌଚାଳୟ ସଫା ରଖିବା। ପରିବେଶଗତ ସ୍ୱଚ୍ଛତା, ଆମ ଗାଁ, ସହର, ରାସ୍ତା, ନଦୀ, ନଈକୁ ପରିଷ୍କାର ରଖିବା। ମାନସିକ ସ୍ୱଚ୍ଛତା, ମନରୁ ହିଂସା ଓ ଅହଙ୍କାର ଦୂର କରି ଭଲ ଚିନ୍ତା ରଖିବା। ସ୍ୱଚ୍ଛତା କାହିଁକି ଜରୁରୀ? ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ। ଅପରିଷ୍କାର ଯୋଗୁଁ ଡେଙ୍ଗୁ, ମ୍ୟାଲେରିଆ, ଡାଇରିଆ, ହଇଜା ପରି ଅନେକ ରୋଗ ହୁଏ। ସ୍ୱଚ୍ଛତା ରହିଲେ ରୋଗ ଦୂରରେ ରହେ, ମନ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ରହେ। ପରିଷ୍କାର ସ୍ଥାନରେ ମନ ଶାନ୍ତ ଓ ଖୁସି ରହେ। କାମ କରିବାକୁ ଉତ୍ସାହ ଆସେ, ସମ୍ମାନ ବଢ଼େ। ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ଓ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି। ଦେଶର ବିକାଶ। ଯେଉଁ ଦେଶ ପରିଷ୍କାର, ସେହି ଦେଶ ଆଗକୁ ବଢ଼େ। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ସରକାର ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା? ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନାକୁ ଡଷ୍ଟବିନରେ ପକାଇବା, ରାସ୍ତାରେ ନ ପକାଇବା, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକର ବ୍ୟବହାର କମ୍ କରିବା, ଗଛ ଲଗାଇବା ଓ ପରିବେଶକୁ ସବୁଜ ବନାଇବା। ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଓ ଶୌଚ ପରେ ହାତ ଭଲ ଭାବେ ଧୋଇବା। ଆମ ଘର ସହ ପଡ଼ୋଶୀ ଅଞ୍ଚଳକୁ ମଧ୍ୟ ସଫା ରଖିବାକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇବା। କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ନିଜ ଘରର ବୈଠକ ଘରରେ ବସି ଚିପ୍ସ ଖାଉଛନ୍ତି। ଖାଇସାରି ପ୍ୟାକେଟଟିକୁ ଘର ମଝିରେ ଫିଙ୍ଗିଦେବେ କି? ନିଶ୍ଚୟ ନା, କାରଣ ସେ ଘର ଆପଣଙ୍କର। କିନ୍ତୁ ସେହି ଲୋକଟି ଯେତେବେଳେ ରାସ୍ତାକୁ ଯାଏ, ପ୍ୟାକେଟଟିକୁ ରାସ୍ତାରେ ଫିଙ୍ଗିଦିଏ। କାହିଁକି? ରାସ୍ତା କ'ଣ ଆମର ନୁହେଁ? ବିଦ୍ୟାଳୟ କ'ଣ ଆମର ନୁହେଁ? ଆମ ଗାଁ, ଆମ ସହର, ଆମ ଦେଶ କ'ଣ ଆମର ନୁହେଁ? ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଘଟଣା କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଥରେ ମୋ ବାପାଙ୍କ ସହ ପାର୍କ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିଲି। ଖାଇସାରି ପ୍ୟାକେଟଟିକୁ ତଳେ ପକାଇଦେଲି। ବାପା କିଛି କହିଲେ ନାହିଁ। ସେ ନିଜେ ତଳକୁ ନଇଁ ପ୍ୟାକେଟଟିକୁ ଉଠାଇ ଡଷ୍ଟବିନରେ ପକାଇଦେଲେ। ମୁଁ ପଚାରିଲି, ବାପା, ଏହା ତ ମୋର ଭୁଲ ଥିଲା, ଆପଣ କାହିଁକି ଉଠାଇଲେ? ବାପା ହସି ହସି କହିଲେ, ମୁଁ କେବଳ ରାସ୍ତା ସଫା କରୁନାହିଁ, ବରଂ ତୁମ ଅଭ୍ୟାସକୁ ମଧ୍ୟ ପରିଷ୍କାର କରୁଛି। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହି କଥାଟି ମୋ ମନକୁ ବହୁତ ଛୁଇଁଲା, କାରଣ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଝାଡୁରୁ ନୁହେଁ, ସଂସ୍କାରରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ଆମ ଦେଶର ପ୍ରଗତି ପାଇଁ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଏକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ। ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକ ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରି ସ୍ୱଚ୍ଛତାକୁ ଅଭ୍ୟାସରେ ପରିଣତ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆମ ଗାଁ, ସହର ଓ ଦେଶ ସ୍ୱଚ୍ଛ, ସୁନ୍ଦର ଓ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଉଠିବ। ଶେଷରେ ମୁଁ କହିବି, ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଆମର ପରିଚୟ, ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ସ୍ୱଚ୍ଛତାକୁ ଆମ ଜୀବନର ଏକ ଅଂଶ କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ। ତ ସକାଳେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ରୁଟି କରିଥିଲି, ତ ଏକ୍ସଟ୍ରା ରୁଟି ଗୋଟେ ଥିଲା, ସ୍ୱସ୍ତି ପାଇଁ ଭାତ କରିଥିଲି, ସେ ଭାତ ତରକାରୀ ଖାଇଦେଲା। ଭାବିଲି ଆଉ ରୋଷେଇ କିଛି କରିବୁନି, କିନ୍ତୁ ହଜବେଣ୍ଡ ଫୋନ୍ କଲେ, ନାଇଁ ବାବା କିଛି ଖାଇବୁନି ଏଠି,
ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ରୁଟି ସନ୍ତୁଳା କରିଦେ। ଆଉ ତ ମୁଁ କହିଲି ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଚକଡ଼ିଲା ବେଳକୁ 4ଟା ହେଇଗଲା ଭଳିଆ, କ'ଣ କରିବି ଆଉ, କାଲି ସକାଳେ ବଳିଲେ ଚଳିବ। ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ଟାଟା, ବାଏ ବାଏ, ଲଭ୍ ୟୁ।